Hello everyone, welcome to all of you. Today we are going to start the new topic, that is plant growth, mineral nutrition. So in today's lecture we are going to discuss the plant growth. What is growth? What are the various aspects of the growth? And we are going to discuss the importance of plant hormones related with the growth of the plant. So first of all we are going to discuss what is growth. So growth, it is the change, and that change, it is the permanent change which is irreversible increase in the bulk of an organism, and change of form is called growth. So what is growth? It is the permanent change. कायमस्वरूपी झालेला बदल आहे, इरिव्हर्सिबल आहे, म्हणजे तो परत रिव्हर्स येऊ शकत नाही. आणि हा जो चेंज आहे हा पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये होतो, आणि त्याचा जो काही फॉर्म आहे तो फॉर्म त्या ठिकाणी बदलत असतो, त्याला आपण बोलतो ग्रोथ. And in previous year we discussed that in the characteristics of living organism, the growth, it is again the feature or the characteristic of living organism. So again the growth, it is the characteristic of living organism. The growth has two aspects. Number one, it is quantitative, and number second, it is qualitative aspects. In these two aspects, there are changes related with the various areas in the growth of that plant. So what are the changes in quantitative and qualitative aspect? In case of quantitative aspect, it is related with the quantity, and in qualitative it is related with the quality of the plant. So let us discuss what are the quantitative changes. These quantitative changes are related with the increase in the length, breadth, size, volume, body mass, dry weight, and number of cells. There is increase in the length, breadth, size, volume, body mass, dry weight, and number of cells, and the result of all these changes, it leads to the final end product of successive metabolism, and all these changes are included under the quantitative changes in the growth. Let us discuss qualitative changes. In qualitative changes, it is related with the change in the nature of growth, and this change in the nature of growth, this development, it is related with the ordered change or the progress of that plant, or the related with the growth aspect. So in case of particularly qualitative changes, the differentiation leads to higher and more complex state. So the differentiation takes place, and the result of differentiation is there is formation of higher, and that part of the plant, it is more complex in nature. So these are the two aspects of the growth, that is qualitative aspect and quantitative aspect, and their changes. So in case of plants, some plants are multicellular in nature, some plants are unicellular in nature. In case of multicellular plants, the nature of growth is indeterminate. Nature of growth is indeterminate, while in unicellular it is determinate or uniform. So in multicellular vascular plants, the growth is indeterminate, and this growth occurs
थ्रूआउट दी लाईफ इनडेफिनाइटली, अमर्यादित स्वरूपात थ्रूआउट दी लाईफ, जोपर्यंत त्या प्लांटची लाईफ आहे तोपर्यंत त्या ठिकाणी ही ग्रोथ जी आहे ती सुरू असते. फॉर एक्झाम्पल, in case of plant parts like root and stem in multicellular plant, root मध्ये आणखी stem मध्ये, particularly in root and in stem, the growth it is related or it shows indefinite or indeterminate type. इनडेफिनाइट, अमर्याद. इनडिटर्मिनेट हा देखील सेम, म्हणजे त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या लिमिटेशन्स असत नाहीत. वाईल in case of other parts like leaves, flowers and fruits, they shows determinate growth or limited, मर्यादित स्वरूपामध्ये लीव्स मध्ये, फ्लावर मध्ये, फ्रूट मध्ये जी ग्रोथ आहे ती कंटिन्यू केली जाते. आणि याचा जो रिझल्ट आहे, दॅट रिझल्ट in the root, stem, leaves, flower and fruit, it may be indeterminate or in some parts it may be determinate. That growth it leads to the certain specific size of that plant parts, and that genetically destined site it takes the specific form after the growth. It is about the growth in case of multicellular plants. While in case of unicellular plants, the growth is uniform and determinate. युनिफॉर्म असते, आणखी मर्यादित असते. आता हा दोन प्लांट्स मध्ये असणारा महत्वाचा डिफरन्स आहे, मल्टीसेल्युलर प्लांट्स मध्ये आणखी युनिसेल्युलर प्लांट्स मध्ये. इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर प्लांट्स, इन केस ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, the growth it is restricted to some specific regions, and these regions are called as the meristematic regions or meristems. So the meristems it has significance because the region or the part of meristem, it is the part where the new cells are constantly and continuously produced. Here the addition of new cells takes place, and these new cells it leads to the development of that plant part, and this meristematic region it has property to divide and redivide by continuous addition of new cells. So meristematic part it has a specific significance in the growth of the plant. So it is all about the aspects of the growth, the mechanism of growth in multicellular plant and in a unicellular plant. In next part we are going to discuss the role of growth hormones in the growth of that plants. So the hormones again they are very much significant in the growth of that particular plant. So what is hormone? Who discovered or coined the term hormone? What are the different hormones? What is the nature of that hormone? What are the different applications of that hormone? That we are going to discuss in our next part. So the term hormone first coined by Starling in year 1906 in Animal Physiology. सायंटिस्ट नाव महत्वाचं आहे, आपल्याला मल्टिपल चॉइस क्वेश्चनला विचारलं जातं. हार्मोन टर्म फर्स्ट कॉइन्ड बाय स्टार्लिंग इन एनिमल फिजियोलॉजी रिलेटेड विथ द एनिमल्स in year 1906. So what is the definition of hormone? The hormones are defined as the internal factors that influence growth are called the growth hormones or growth regulators, as they inhibit, promote or modify the growth. So what is hormone? These are the internal factors. इंटरनल फॅक्टर्स आहेत प्लांट मध्ये, इंटरनली ते तयार होत असतात आणि ज्यांचा रोल जो आहे तो ग्रोथला इन्फ्लुएन्स करणं, ग्रोथ वाढवणं आहे, त्यानंतर ग्रोथ रेग्युलेट करणं आहे
आणि रेग्युलेशनचा जो मोड आहे तो एकतर ते इनहिबिट करतात, एकतर ते प्रमोट करतात, किंवा ती ग्रोथ जी आहे ती मॉडिफाय करण्याचे काम करतात. सो देर आर डिफरंट ग्रोथ हार्मोन्स. वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रोथ हार्मोन्स आहेत. त्यामध्ये आपण एकूण 5 प्रकारचे ग्रोथ हार्मोन्स पाहणार आहोत. त्यामध्ये काही हार्मोन जे आहेत, 3 हार्मोन जे आहेत ते ग्रोथ प्रमोटर्स आहेत आणि 3 हार्मोन जे आहेत ते ग्रोथ इनहिबिटर्स आहेत. सो व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स इन दी प्लांट, हे महत्त्वाचं आहे आपल्याला. यामध्ये एकूण 3 येतात. पहिला आहे ऑक्झिन, दुसरा आहे जिब्रेलिन आणि तिसरा आहे सायटोकायनिन. Auxin, gibberellin and cytokinin, they are called as the growth promoters in plant, while the remaining two, these are the growth inhibitors like the ethylene and abscisic acid, they are growth inhibitors. म्हणजे ग्रोथ वाढवण्याचं काम, रेट वाढवण्याचं काम जे आहे ते ऑक्झिन करतो, जिब्रेलिन करतो, सायटोकायनिन करतो, आणि त्याच वेळेस ग्रोथ इनहिबिट करण्याचं काम, रिड्यूस करण्याचं काम, रिटार्ड करण्याचं काम, स्टॉप करण्याचं काम हे जे आहे ते हे 2 हार्मोन करतात. एक आहे इथिलिन आणि दुसरा आहे ॲब्सिसिक ॲसिड. आता हे आपल्याला माहिती पाहिजेत. ग्रोथ प्रमोटर कोणते आहेत, आणखी ग्रोथ इनहिबिटर आहेत. सो ऑल दीज प्लांट हार्मोन्स और दी फायटो हार्मोन्स, दे आर ग्रोथ रेग्युलेटर्स. ग्रोथ रेग्युलेट करतात, म्हणजेच काही जे आहेत ते प्रमोट करतात, काही जे आहेत ते इनहिबिट करतात. आता या प्रत्येक हार्मोनचा स्पेसिफिक रोल आपल्याला पाहायचा आहे. ऑक्झिन, जिब्रेलिन, सायटोकायनिन, इथिलिन, ॲब्सिसिक ॲसिड, मग त्यांची डिस्कवरी असेल, हू डिस्कवर्ड दॅट हार्मोन, व्हॉट आर दी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दॅट हार्मोन, व्हॉट इज दी नेचर ऑफ दॅट हार्मोन, and what are the applications of that hormone, that we are going to discuss in our next slide. So in our today's lecture we are going to discuss only with the first plant hormone, which is the growth promoter, that is the auxin. Before that, let us come to know another definition of hormone. According to the scientist Thiemann and Pincus, फर्स्ट डेफिनेशन आपण पाहिलेली आहे हार्मोनची. दे आर द इंटरनल फॅक्टर्स. सो अकॉर्डिंग टू द थीमन अँड पिनकस इन इयर 1948, द प्लांट हार्मोन्स आर द ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस. प्लांट हार्मोन्स म्हणजे काय आहेत? ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस आहेत, प्रोड्युस्ड नॅचरली इन हायर प्लांट्स. ते प्लांट्समध्ये नॅचरली तयार होत असतात. आता यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे? अकॉर्डिंग टू द थीमन अँड पिनकस, the plant hormones are organic substances. Organic substances आहेत, नॅचरली हायर प्लांट्समध्ये डेव्हलप होत असतात. बट these hormones, they affects the growth of that plant. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, ते काय करतात? they affect the growth of that plant. then they influences the physiological functions from its place of production. ज्या ठिकाणी ते तयार होतात त्या ठिकाणाहून ते त्या पर्टिक्युलर प्लांटमधील फिजिओलॉजिकल फंक्शन जे आहेत ते अल्टर करतात. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट, दे आर ॲक्टिव्ह इन व्हेरी मायन्यूट अमाऊंट. अतिशय कमी अमाऊंटमध्ये देखील ते त्या पर्टिक्युलर हार्मोनचा रोल जो आहे ते चांगल्या प्रकारे प्ले करत असतात. आणि त्या ठिकाणी त्या प्लांटच्या ग्रोथसाठी तो आपला जो काही रोल आहे, मग तो प्रमोटरचा असेल किंवा इनहिबिटरचा असेल, इट डिपेंड्स ऑन दॅट हार्मोन. काही प्रमोटर्स आहेत, काही इनहिबिटर्स आहेत, त्यावरून ते आपला जो रोल आहे तो त्या ठिकाणी कंटिन्यू करू शकतात. सो आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ दॅट हार्मोन, दीज हार्मोन्स दे ट्रान्सपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द साईट ऑफ रिक्वायरमेंट. म्हणजे ज्या ठिकाणी ते तयार होतात आणि ज्या ठिकाणी त्यांची गरज आहे ते त्या ठिकाणी काय करत असतात? ट्रान्सपोर्ट होत असतात. अँड दिस मेकॅनिझम ऑफ ट्रान्सपोर्ट, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय the scientist Phillips in year 1971, as they prove the transport of the hormone, it is through the phloem parenchyma. हे आपल्याला माहिती आहे. फ्लोएम तरी माहिती आहे. फ्लोएम इट इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू. फ्लोएम काय आहे? फूड कंडक्टिंग टिश्यू आहे. आणि झायलेम काय आहे?
वॉटर कंडक्टिंग टिश्यू आहे प्लांट मधील ज्या काही व्हॅस्क्युलर टिश्यूज आपण स्टडी केलेले आहेत लास्ट इयरला त्यामध्ये. आणि फ्लोएम पॅरेन्कायमा हा फ्लोएमचा एक पार्ट आहे, फ्लोएमचा एक पार्ट आहे. आणि हा जो काही हार्मोनचा ट्रान्सपोर्ट आहे, हा हार्मोनचा ट्रान्सपोर्ट प्लांट्स मध्ये थ्रू फ्लोएम पॅरेन्कायमा होतो. हे कोणी एक्सप्लेन केलेलं आहे? इट इज एक्सप्लेन बाय द सायंटिस्ट फिलिप्स. So it is all about the definition of hormones given by various scientists and their primary importance. This definition it is given by the scientist Heman and Pincus. In next slide we are going to discuss the first growth motor hormone, that is the auxin. The term auxin means to grow. Auxin means to grow, and the important characteristic of this hormone is it is the growth promoter hormone. हा ग्रोथ काय करत असतो? प्रमोट करण्याचं काम करत असतो. आपल्याला याच्या डिस्कवरी बद्दल डिस्कस करायचं आहे. डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन. फर्स्ट सायंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट सायंटिस्ट, वेगवेगळ्या सायंटिस्टचे व्ह्यूज आपल्याला ऑक्सिनच्या डिस्कवरी बद्दल स्टडी करायचे आहे विथ देअर डायग्रामॅटिक एक्सप्लेनेशन्स. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन in year 1886, the auxin is the first hormone discovered in the plants. ऑक्सिन हा पहिला हार्मोन आहे, फर्स्ट हार्मोन आहे जो प्लांट्स मध्ये डिस्कवर्ड केला गेलेला आहे. And this discovery of auxin it dates back to the 19th century. According to this Charles Darwin in year 1886, when the Charles Darwin studying with the tropism in plants, tropism mechanism ज्यावेळेस चार्ल्स डार्विन प्लांट्स मधील स्टडी करत होता त्यावेळेस त्याला असं दिसून आलं. What is tropism? Tropism it is the mechanism. आता हा देखील एक मेकॅनिझम आहे. हा मेकॅनिझम कशाशी रिलेटेड आहे? Tropism mechanism it is related with the growth of the plant or the plant part. How that plant or plant part responses with the external stimulus. एक्सटर्नल स्टिम्युलसला तो पर्टिक्युलर प्लांट किंवा प्लांट पार्ट कसा रिस्पॉन्स करतो, हा मेकॅनिझम म्हणजे काय आहे? पर्टिक्युलरली ट्रॉपिझम आहे. अँड दिस सायंटिस्ट चार्ल्स डार्विन he exposed a canary grass coleoptile to the unilateral light. काय केलंय चार्ल्स डार्विनने? कॅनरी ग्रास कोलिओप्टाईल टिप जे आहेत ते युनिलॅटरल लाईटला एक्सपोज केलेले आहेत. आणि हे जे काही एक्सपोजर आहे पर्टिक्युलरली कॅनरी ग्रास मध्ये, ह्या एक्सपोजर मधून हा जो काही एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपल्याला ह्या डायग्राम मध्ये दिसत आहे त्यावरून त्यामध्ये काय कन्क्लुजन केलेलं आहे पहा. हा जो काही कोलिओप्टाईल आहे, हा कोलिओप्टाईल म्हणजे काय? कोलिओप्टाईल इट इज नथिंग बट द प्रोटेक्टिव्ह शीथ. इट इज द प्रोटेक्टिव्ह शीथ कव्हरिंग विच इज प्रेझेंट ऑन द एमर्जिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाईक द ग्रासेस. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ग्रासेस सारख्या प्लांट पार्ट मध्ये जे काही प्रोटेक्टिव्ह शीथ कव्हरिंग लाईक स्ट्रक्चर्स असतात त्याला कोलिओप्टाईल बोललं जातं. आणि चार्ल्स डार्विनच्या डिस्कवरी मध्ये काय सांगितलेलं आहे, त्यानं काय केलेलं आहे? कॅनरी ग्रास जो आहे त्याचा जो कोलिओप्टाईलचा रिजन आहे हा युनिलॅटरल लाईटला एक्सपोज केलेला आहे किंवा त्या ठिकाणी तो लाईट जो आहे तो त्याच्यावरती त्याने पडू दिलेला आहे. आणि की त्यानंतर त्याला काय दिसून आलेलं आहे? ही कन्क्लुडेड दॅट द ग्रोथ स्टिम्युलस इज डेव्हलप्ड इन द कोलिओप्टाईल टिप अँड इट इज ट्रान्समिटेड डाउनवर्ड्स to the growth zone, where he observed that the bending of coleoptile towards this light. आपण या ठिकाणी हे बेंडिंग पाहू शकतो. या ठिकाणी हा कोलिओप्टाईल टिप कसा आहे? स्ट्रेट आहे. इथं देखील तो स्ट्रेट आहे, पण या ठिकाणी काय झालेला आहे? तो इट बेंड्स. हा बेंड झालेला आहे. कुठे झालेला आहे? इट बेंड्स टुवर्ड्स द युनिलॅटरल लाईट. अँड दिस बेंडिंग टुवर्ड्स द युनिलॅटरल लाईट he concluded that
the growth stimulus is developed in this coleoptile tip and it is further transmitted downwards to the growth zone. So it is all about the discovery of Charles Darwin to search the presence of auxins. Here the Boyson and Jensen in 1920. दोन scientists आहेत, Boyson and Jensen. Both are the Danish plant physiologists, where they cut off the coleoptile. त्यांनी काय केलेलं आहे, coleoptile काय केलेलं आहे, कट केलेला आहे. आणि हा जो काही पर्टिक्युलर कोलिओप्टाईल आहे या ठिकाणी आपण पाहू शकतो. कोलिओप्टाईल कट केल्यानंतर आणि यामध्ये जे काही मिडलला कनेक्शन दिसतं आपल्याला, दे इन्सर्टेड थिन प्लेट ऑफ जिलॅटिन. हा जो काही रेड कलरचा जो काही लाईन दिसतो मध्ये, हे दे इन्सर्टेड थिन प्लेट ऑफ जिलॅटिन बिटवीन दी टिप अँड दी कट स्टंप ऑफ दी कोलिओप्टाईल. आता हा जो काही जिलॅटिन आहे, वरती जो टिप आहे हा कोलिओप्टाईल टिप आहे आणि हा जो काही स्टंप दिसतो हा कोलिओप्टाईल स्टंप आहे. And they observed that the coleoptile tip still bends towards the unilateral plate. Here the bending takes place. Coleoptile tip still bends towards the unilateral plate. It is about the discovery of Boyson and Jensen. According to the Pahl, in 1919 they cut off the tip of coleoptile. Here the coleoptile tip is removed, then placed it asymmetrically on the cut coleoptile stump. हा coleoptile stump आहे आणि त्याच्यावरती कट केलेली coleoptile tip asymmetrically कुठेही त्या ठिकाणी प्लेस केलेली आहे. अँड हे ऑब्झर्व दॅट, आता इथे लाईट सोर्स आपल्याला दिसतो, लाईट सोर्स हा खूप लांब आहे. he observed that the coleoptile tip bent away from the side bearing the tip even in the dark. आता इथे लाईट सोर्स जवळ नसताना देखील डार्क मध्ये देखील त्या ठिकाणी कोलिओप्टाईल टिप जो आहे तो इन अब्सेन्स ऑफ लाईट, इथे पाहू शकतो आपण बेंडिंग इन अब्सेन्स ऑफ लाईट, म्हणजे लाईट नसताना देखील त्या ठिकाणी तो बेंड झालेला आहे. सो इट इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ Pahl. Next scientist who really prove the presence of auxin, and it is the very much appreciated work in the field of discovery of auxin. It is by the scientist F.W. Wendt in year 1928, who successfully isolated natural auxin from Avena coleoptile tips. Avena प्लांटच्या कोलिप्टाईल टिप मधून सक्सेसफुली F.W. वेंट सायंटिस्टने ऑक्सिन जे आहेत ते त्याचा प्रेझेन्स जो आहे तो काय केलेला आहे, आयसोलेट केलेला आहे. आणि या ठिकाणी सगळ्यात महत्त्वाचं त्यानं काय केलेलं आहे तर आपण पाहू शकतो या ठिकाणी हे जे काही आगार ब्लॉक्स आहेत, ह्या आगार ब्लॉक वरती काय केलेले आहेत, हियर दी F.W. वेंट दे कट ऑफ दी कोलिओप्टाईल टिप अँड प्लेस्ड देम ऑन स्मॉल आगार ब्लॉक्स. आता इथे काय केले आहेत, कोलिओप्टाईल टिप्स आगार ब्लॉक वरती कट करून काय केलेले आहेत, ठेवलेले आहेत. आफ्टर सर्टन पिरियड ऑफ टाइम प्लेस्ड दॅट आगार ब्लॉक्स असिमेट्रिकली ऑन कट कोलिओप्टाईल स्टंप विच फर्दर कॉजेस द बेंडिंग. आता या ठिकाणी हा जो काही पर्टिक्युलर आगार ब्लॉक आहे हा कोलिओप्टाईल स्टंप वरती त्या ठिकाणी प्लेस केलेला आहे. And he demonstrated the presence of substance which could diffuse into agar blocks, which causes the bending in this coleoptile tip, and that substance which causes the bending, that F.W. Wendt scientist, he named that substance as a auxin. आणि हा जो काही बेंडिंग कॉज करणारा सबस्टन्स आहे त्या बेंडिंग कॉज करणाऱ्या सबस्टन्सला F.W. वेंटने नाव काय दिलेलं आहे, ऑक्सिन. सो दिस एक्सपेरिमेंट इट प्रूव्स द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिन्स ॲट इट कॉजेस द बेंडिंग इन द कोलिओप्टाईल टिप, अँड दिस mechanism
it is also known as the Avena curvature test. त्याला दुसरं नाव काय आहे? Avena curvature test असं देखील त्या ठिकाणी बोललं जातं. So FW Wendt work in the discovery of auxin. It is successful isolation of auxin by using the Avena coleoptile tip. यामध्ये FW Wendtला जास्तीत जास्त ॲप्रिशिएट ऑक्झिनच्या डिस्कवरीमध्ये केलं जातं. So it is all about the discovery of auxin, contribution of various scientists in the discovery of. So let us come to know exact what is auxin, what are the types of auxin, what are the characteristics of auxin, and what are the various applications of auxin. So auxin, it is also known as auxin means to grow. F.W. Wendt in 1931 used this term for first time, that is the auxin. Auxin also isolated from the urine of a person which is suffering from pellagra by Kogel and H. Smith in 1931. The pellagra patient where the deficiency of vitamin B deficiency मुळे होणारा हा डिसीज आहे, and it is caused by the low level of niacin and also vitamin B. आणि त्या पेशंट मध्ये युरिन मधून हा ऑक्सिजन जो आहे तो आयसोलेट केलेला आहे. In plants it is synthesized in the growing tips, meristematic regions of a plant, from where it is transported to the various other parts of the plant. ऑक्सिन सिंथेसिस, ऑक्सिन प्रोडक्शन जे आहे ते प्लांटच्या ग्रोईंग ऑर्गन्समध्ये, ग्रोईंग टिप्समध्ये, मेरिस्टेमॅटिक रिजन्समध्ये होत असतं आणि तिथे तयार होऊन ते वेगवेगळ्या इतर भागामध्ये त्या ठिकाणी काय केलं जातं, ट्रान्सपोर्ट केलं जातं. देर आर टू टाइप्स ऑफ द ऑक्सिन्स. फर्स्ट वन दॅट इज द नॅचरल ऑक्सिन, सेकंड वन दॅट इज द सिंथेटिक ऑक्सिन. नॅचरल ऑक्सिन्स प्लांट्समध्ये नॅचरली डेव्हलप होतात. ऑक्सिन्स सिंथेटिक जे आहेत, सिंथेटिक ऑक्सिन जे आहेत ते आर्टिफिशियली डेव्हलप केले जातात. यावर आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. एक्झाम्पल्स ऑफ नॅचरल ऑक्सिन्स, व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक ऑक्सिन्स. द नॅचरल ऑक्सिन्स, फॉर एक्झाम्पल कॅपिटल IAA, इंडॉल 3 ॲसिडिक ॲसिड. एक्झाम्पल अतिशय महत्वाचं आहे, एक्झामला आपल्याला ते बऱ्याच वेळेस विचारलं जातं. एक्झाम्पल ऑफ नॅचरल ऑक्सिन, इंडॉल 3 ॲसिडिक ॲसिड. इट इज कॅपिटल IAA. It is the most common and important auxin. For the synthesis of this IAA, tryptophan is the primary precursor. Tryptophan पासून इंडॉल 3 ॲसिडिक ॲसिड IAA प्लांट मध्ये डेव्हलप केला जातो, त्यामुळे त्याला ट्रिप्टोफॅनला प्रायमरी प्रिकर्सर कन्सिडर केलं जातं. It is the first hormone, auxin. It is the first hormone to be discovered in the plant, which is primary responsible for cell elongation. Cell elongation मध्ये अतिशय महत्वाचा रोल जो आहे तो ऑक्सिनचा असतो. It shows the polar type of transport, basipetal transport in the same. Then synthetic auxins, examples अतिशय महत्वाचे आहेत, हे आपल्याला पाठच असली पाहिजेत. IBA, इंडॉल ब्युटेरिक ॲसिड. NAA, नॅफ्थॅलिन ॲसिडिक ॲसिड. 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxy ॲसिडिक ॲसिड. These are the examples of natural auxins and synthetic auxins. IBA, NAA, 2,4-D आता हे आर्टिफिशियली डेव्हलप केले जातात. So these are the examples of natural auxins and synthetic auxins. What is the effect and the applications of auxin in various areas in plant growth? Number 1, यावर आपल्याला सेपरेट क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. Give the physiological effects or the applications of auxins. Number 1, the primary effect is cell enlargement. As
The auxins are developed in the growing parts, meristematic regions of the plant, where the addition of continuously new cells takes place. We know that when the cells added, then it gives rise to the tissue. When tissue with tissue, then it gives rise to the organ. Then organ system and the entire organism is formed. So the primarily that auxin it leads to the सेल एनलार्जमेंट, सेलची एनलार्जमेंट, सेलची वाढ होण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा रोल जो आहे तो ऑक्झिन प्ले करत असतात. आणखी प्लांटची ग्रोथ जी आहे ती त्या ठिकाणी पॉसिबल जी आहे ती सेल एनलार्जमेंट मधून पुढे होऊ शकते. सो इट इज द फर्स्ट इम्पॉर्टन्स, प्रायमरी इफेक्ट इज सेल एनलार्जमेंट. सेकंड वन, it plays significant role in apical dominance. In most of the higher plants, the growing apical buds inhibit the growth of lateral buds. It is called as the apical dominance. हा अतिशय महत्वाचा मेकॅनिझम आहे अपायकल डॉमिनन्स. अपायकल म्हणजे अपायसेसचा रिजन, वरचा भाग, आणि वरच्या भागामध्ये येणाऱ्या ज्या काही पर्टिक्युलर अपायकल बड आहेत ह्या पहिल्यांदा ओपन होतात आणि त्याच्या खाली डेव्हलप होणाऱ्या ज्या काही नवीन लॅटरल बड आहेत ह्या लॅटरल बडला जे काही पोषण आहे, जे काही न्यूट्रिशन आहे ते वरच्या बडमुळे खालच्या बडना काय होत असतं ते भेटत नाही. त्यामुळे वरती असणाऱ्या प्लांटची ग्रोथ जी आहे, वरती असणाऱ्या पर्टिक्युलर अपायकल बर्डची ग्रोथ जी आहे ती काय होते, सक्सेसफुल होते किंवा चांगल्या पद्धतीने होते. आणि त्याचा परिणाम जो आहे तो खाली नवीन डेव्हलप होणाऱ्या ज्या काही लॅटरल बर्ड्स आहेत त्या पूर्णपणे वेल डेव्हलप होत नाहीत. अँड दिस फिनॉमिनॉन इट इज कॉल्ड एज द अपायकल dominance. So in apical dominance, the auxins it plays again the most important role. So apical dominance is there. Next one, auxins stimulates the growth of stem and root. Stem formation असेल, root formation असेल, it depends on the concentration. When auxins प्रेझेंट इन द लो कॉन्सन्ट्रेशन, जर लो कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये ऑक्सिजन असेल तर तो रूट इनिशिएट करतो. इट प्रमोट्स द रूट इलॉंगेशन, रूटची ग्रोथ जास्त प्रमाणामध्ये होते. कधी, ज्यावेळेस ऑक्सिजन जो आहे तो लो कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये असेल. आणि ऑक्सिजन जर हाय कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये असेल तर तो काय करतो, इट प्रमोट्स द शूट डेव्हलपमेंट, शूटिंग म्हणजे स्टेमची ग्रोथ जी आहे ती जास्त प्रमाणामध्ये होते. So again the development of root and development of shoot, it depends on the concentration of the auxin. When it is low concentration, it is in low concentration, then it promotes the root development. When it is in higher concentration, then it helps in the shoot development. So the stimulation in the formation of lateral and adventitious roots, the concentration of auxin again it plays significant role. So it is about the third, that is the development of stem and development of root depends upon the concentration of the. Again in next, as a herbicide, herbs मध्ये येणारे जे पर्टिक्युलर वीड्स आहेत हे वीड्स किल करण्यासाठी ऑक्झिन्स यूज केले जातात and they are marketed as synthetic herbicide. For example, 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, which kills the dicot weeds without affecting the monocot crop plants. म्हणजे जे weeds म्हणजे आपण थोडक्यात काय म्हणतो, अनवॉन्टेड प्लांट्स, नको असणारे प्लांट आपल्या फील्ड मध्ये जे डेव्हलप होत असतात ते सगळे असतात ते weeds. मग अशा मोनोकॉट क्रॉप फील्ड मध्ये जे डायकॉट वीड आहेत त्यांना किल करण्यासाठी 2,4-D नावाचा सिंथेटिक ऑक्सिन जो आहे तो त्या ठिकाणी यूज केला जातो आणि त्या ठिकाणी वीड्स जे आहेत ते किल केले जातात. नेक्स्ट, इट इंड्युसेस द पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी मीन्स सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन. इंड्युसेस पार्थेनोकार्पी fruits, that is the production of seedless fruits like orange, lemon, grapes and banana. It is possible by the use of auxins. Next one, it promotes the cell division as पहिल्यांदा देखील आपण याबद्दल बोललेलो आहोत. ऑक्झिन्स मेरिस्टेमॅटिक रिजन्स मध्ये डेव्हलप होत असतात, ग्रोईंग पॉइंट्स मध्ये डेव्हलप होत असतात.
So they promote the cell division, as in a cambium it causes early differentiation of xylem and phloem. Therefore, the vascular tissues development, it grows in a rapid amount and it promotes the cell division. Next one, it induces the flowering by the foliar spray of naphthalene acetic acid, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. It induces flowering in lychee and pineapple. Flowering इनिशिएट करण्यासाठी, इंड्यूस करण्यासाठी त्याचा जर स्प्रे केला, मग तो सिंथेटिक ऑक्सिजन मध्ये NaA असेल, 2,4-D असेल, यांचा यूज करून आपण त्या ठिकाणी फ्लावरिंग जे आहे ते इंड्यूस करू शकतो. इम्पॉर्टन्स ऍप्लिकेशन, इट प्रिव्हेंट्स दी प्रीमॅच्युअर फ्रूट ड्रॉप. प्रीमॅच्युअर म्हणजे मॅच्युअर होण्याच्या अगोदर जे काही फ्रुट्स झाडावरून खाली पडतात, मग ॲपल असेल, पियर असेल, ऑरेंज असेल, तर ते प्रिव्हेंट करण्याचं काम हाऊ, बाय द फॉर्मेशन ऑफ ॲब्सिशन लेअर. ॲब्सिशन लेअर म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की जो लीफ आहे आणि या लीफचा जो पेटिओल आहे, त्या पेटिओलच्या बेसला बरोबर जी येलो कलरची एक लाईन होते म्हणजे डिफॉलिएशन होतं, ते डिफॉलिएशन प्रिव्हेंट करण्यासाठी ॲब्सिशन लेअर मधून त्या ठिकाणी जर आपण ऑक्सिजनचा स्प्रे केला तर त्या ठिकाणी ॲब्सिशन लेअर तयार होईल आणि जे प्रीमॅच्युअर फ्रूट ड्रॉप आहे तो अवॉइड करून आपल्याला या ठिकाणी ॲपल, पियर आणखी ऑरेंजेस त्याचं जे डिस्ट्रक्शन आहे ते त्या ठिकाणी प्रिव्हेंट करता येईल. नेक्स्ट वन, इट प्लेज अ रोल इन इलॉंगेशन ऑफ सेल ॲज इट हेल्प्स टू इनक्रीज दी रेट ऑफ रेस्पिरेशन. रेट ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस एक्सचेंज होतील. रेस्पिरेशन मध्ये प्लांट्स मध्ये गॅसेस एक्सचेंज झाल्यामुळे त्यामध्ये पर्टिक्युलरली ऑक्सिजनची लेवल जी आहे, कार्बन डायऑक्साईडची लेवल आहे, हे जे काही गॅसेस पर्टिक्युलर प्लांटमध्ये एक्सचेंज होतील. आणखी त्यामधून आपल्याला जी एनर्जी आहे इन द फॉर्म ऑफ ATP इट डेव्हलप्स अँड द ग्रोथ ऑफ दॅट प्लांट इट इज पॉसिबल विच लीड्स टू द elongation of cell, which further leads to the increase in the size. Next one, it helps in the breaking the dormancy. Dormancy, it is the temporary arrest in the growth of that plant. काही कालावधीसाठी पर्टिक्युलर प्लांट मध्ये ग्रोथ जी आहे ती स्टॉप केलेली असते, त्याला आपण डॉर्मन्सी बोलतो. आणि हा डॉर्मन्सीचा जो पिरियड आहे तो ब्रेकडाऊन करण्यासाठी ऑक्सिजनचा यूज त्या ठिकाणी केला जातो in a seed, and it helps to promote the quick germination in the seeds. Seed dormancy break करून seed quickly germinate करण्यासाठी त्या ठिकाणी ऑक्सिजन्स अप्लाय केले जातात. Also they speed up early rooting in propagation by cutting. So all these are the various physiological effects and the applications of oxygen. And the another important feature in the oxygen, they are used as a agent orange. What is agent orange? Means the mixture of two phenoxyherbicides in its ester forms, that is 2,4-D and 2,4,5-T dioxin. Both these oxygens mixture, it is known as agent orange, and it is used in Vietnam War for defoliation of forest. Forest defoliation मध्ये ह्या दोन पर्टिक्युलर हार्मोनचं जे मिक्सचर आहे त्या ठिकाणी यूज करून त्या ठिकाणी डिफॉलिएशन जे आहे ते इनहिबिट करण्यासाठी व्हिएतनाम वॉर मध्ये यूज केलं गेलेलं आहे आणि त्यालाच एजंट ऑरेंज देखील कन्सिडर केलं जातं. सो इट इज ऑल अबाउट द ऑक्सिजन, इट्स डिस्कवरी, characteristics of oxygen, types of oxygen, and physiological effects or the applications of oxygen in relation with the plant growth. In our next lecture, we are going to discuss next growth promoters, that is the gibberellin and
cytokinin. Thank you.